सो स्टूडेंट्स आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यू यूजली डू दैट वेस्ट्स योर टाइम। सो कोई इदाਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਜਲੀ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵੇਸਟਸ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। I think I spend a huge amount of time on social networking apps like Instagram and Facebook. But this was not always the case. Earlier, I used to be someone who hated wasting even a second and I would try to make the best possible use of my time. Being a student, I have to spend about 7 to 8 hours in the study every day. A couple of months ago, I wanted to have a break from my monotonous life and I started using Instagram at night before bedtime. I didn't realize that I got addicted to it because I would usually find myself scrolling on it for hours. As the days passed by, I adopted an inactive lifestyle. I remember one night I was watching reels on Instagram and I had no idea when I got lost in it. And the moment I realized that, I noticed it was 4 o'clock in the morning. That day, I knew that I needed to change this bad habit, which was slowly taking all my time, and soon I started feeling bad about myself. I was becoming nothing but unproductive. When I first started using it, I thought it was taking my stress away, and I even felt lighter for a couple of days as I was using it for a short period of time. But when I became addicted to it, I started feeling more stressed and unhappy. Now I realize that instead of spending my precious time on these sites, I could have learned some useful life skills. Better late than never. I have come back on track now and I would make sure that this never happens to me again. I now even advise all my friends who have also developed this negative habit to understand what this addiction has cost them. And I even encourage them to come out of it. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, I think I spend a huge amount of time on social networking sites like Instagram and Facebook. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਕੇਸ, ਬਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Earlier, I used to be someone who hated wasting even a second. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਅਬਾਊਟ 7 to 8 hours in the study every day. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਨੋਟੋਨਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਮੋਨੋਟੋਨਸ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਟ ਨਾਈਟ ਬਿਫੋਰ ਬੈਡ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਗੋਟ ਅਡਿਕਟਿਡ ਟੂ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਫਾਈਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਫॉर ਆਵਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਜ਼ ਦ ਡੇਜ਼ ਪਾਸਡ ਬਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਆਈ ਅਡੋਪਟਡ ਐਨ ਇਨਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ one night I was watching reels on Instagram and I had no idea when I got lost in it. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਨਾਈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਰੀਲਸ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਲੋਸਟ ਇਨ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ, ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ 4 o'clock in the morning। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। that day I knew that I needed to change this bad habit. So ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ bad habit ਆਪਣੀ change ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, which was slowly
taking all my time, and soon I started feeling bad about myself. Myself ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਆਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ why do you do it and explain why you think it wastes your time. When I first started using it, I thought it was taking my stress away. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਈਵਨ ਫੈਲਟ ਲਾਈਟਰ ਫॉर ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅਡਿਕਟਿਡ ਟੂ ਇਟ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਫੀਲਿੰਗ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਂਡ ਅਨਹੈਪੀ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਨਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ Now I realize that instead of spending my precious time on these sites, I could have learned some useful life skills. Now ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਕਿੱਲਸ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਬਟ ਦੇਰ ਹੋਈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਨਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੀ ਅਗੇਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ I now even advise all my friends who have also developed this negative habit to understand what this addiction has cost them. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਬਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਇਨਕਰੇਜ them to come out of it. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ I got addicted to it ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ I would usually find myself scrolling on it for hours ਜਨਰਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਪਾਸਡ ਬਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਆਈ ਗੋਟ ਲੌਸਟ ਇਨ ਇਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਵੇ ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਅਵੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਟ ਲੌਸਟ ਇਨ ਇਟ ਅਡਿਕਟਿਡ ਟੂ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਪਾਸਟ ਬਾਏ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ I even felt lighter for a couple of days. ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ Instead of spending my precious time on these sites, I could have learned some useful life skills. ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਮੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ what this addiction has cost them ਸੋ ਇਹ ਆਦਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ